Good afternoon, students. Welcome to today's class. Yesterday, I think we were discussing some of the very important aspects regarding digital signal processor. So, just I'll summarize everything. So, basic blocks ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. We had program memory and then also data memory. You can see the program memory at the left block, and then you can see the data memory at the right block. So, similarly, we had also seen computational engine. So program memory in a save ಮಾಡುತ್ತೆ all the data that you have in a program, or all the instructions, all the commands, whatever you have, so will be saved in program memory. Programming ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ related information, it will be saved in program memory. When it comes to data memory, it saves basically results, input output data, all such things can be saved in data memory. So similarly, you had computational engine. So computational engine anta bandaga all the important components that are present in the middle, I hope you can see. So either that can be address generators, ivedana address generators anta karitivi. So basically they provide address for both instructions and also for data that you are going to save. So hage nodadadre we have program sequencer and instruction cache. Program sequencer anta helidre, so it provides you all the instructions one by one, ondadmele ondu ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So apart from that, even we had seen registers, a basic data storage registers. Similarly, you had multipliers ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. So if you need any basically some of the arithmetical and logical operations require multiplier for some of your operations, like address multiplication or any data multiplication, for all such things. So ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ we had seen your ALU also. ALU ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Arithmetic and logical operations perform ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. And some of the instructions also require shifters also. Shiftersನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So apart from that, to interact your digital signal processor with the external environment, we have your input output controller. They basically decide what should be the sensor, what should be the actuator, what should be the mechanical systems that we have. All such things will be decided by input output controller. So these are all the important aspects regarding the basic block diagram. When it comes to the examples, we had seen some of the very few daily usage examples, such as audio video signal processing. So audio video signal processing ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a cellular telephony is the best example for telecommunication. So we basically use phones, cell phones, wired phones, wireless, each and every sort of communicative phones. And then also multimedia applications. So you have observed some of the data that you can download, data that you can transfer, and all such functionality. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು consider some of the parameters, if you want to remove some of the parameters, if you want to change them ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have some of the techniques which are basically named as fast Fourier transform, FFT, and then also discrete Fourier transform, DFT. So these are all the applications or examples that you can give for applications of DSP. ಅದಾದಮೇಲೆ we have seen your commercial off the shelf components, basic softwares ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್, ಅವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ COT. ಸೊ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ IC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, no, this is not the last one. We have programmable logic devices, so which we'll be discussing tomorrow. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. So today I wanted to completely dedicate your class to memory. I'll tell you, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ IC ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ IC ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಐದರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಥರ ಬರೋವಂಥ ICಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ IC.
ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. And then also, most of the application specific ICs are proprietary or trade named ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋನಿ DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋನಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್. ಅದನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ICsನ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು IC ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ICs. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, most of the application specific ICs are proprietary or trade name. They should be having some name which are being registered under intellectual property right. You have many rights, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ they have to use it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Again, which is a very important point regarding application specific ICs. So similarly, you have all these application specific ICsನ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೌ ದೇ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ICನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ IC. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಡರಬ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ 2 more ಟೈಪ್ಸ್. ಇನ್ನು 2 ಥರ ಇದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಆರೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ IC ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ PLDs ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ. ನಾವು ಮೆಮರಿನ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯೂಸರಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟ್ briefly understand what is memory. So memory is nothing but a human brain. As the first point tells, memory is like a human brain which is used to store data and instructions. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. a single unit of memory is called byte. BITE byte ಅಲ್ಲ, BYTE byte. So multiples of bytes is called as word. Multiple of word is called as ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ನ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಟೆರಾಬೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ all the detailed classification is being specifically designed for your syllabus. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. RAM ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ and then also ROM ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್. So basically your memory is being classified into
primary memory or main memory, and then you have cache memory, and then secondary memory or auxiliary memory. For your understanding, sir, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ memory is basically installed by the manufacturer inside the device priorly during ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬಫರ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ಯರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಇಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿ ಡಿ, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಡಿ ವಿ ಡಿ. ಹಾಗೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಸೈಜ್, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಫಸ್ಟೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ volatile in nature or temporary in nature. So you have two types, sequential access memory, SAM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Sequential access memory we don't have much of a ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ವೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಹೌಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅದಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಮ್ ಹಿಯರ್. ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ when it comes to RAM, again it's being classified into static RAM and dynamic RAM, which is very important for our understanding. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಜನರಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes. So moving on to ROM. When it comes to ROM, however, ROM in detail explanation ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ROM. ಸೊ ROM ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 types of classification. The first one is masked ROM, second one is PROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROM. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROM. ಹಾಗೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ EPROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. EP ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರೇಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಎರೇಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ EPROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆರ್ ಎರೇಸ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ROM. ಅಗೇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ROM, ಬೇಸಿಕ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ROM, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೋದಾ? So these are all the important classification regarding your ROM. We shall see
ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಮ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಮರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಆದರೆ ರಾಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್ the information won't get deleted. Not like your RAM ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ they are going to give you an example. See, whenever you store instruction, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ there will be a background program that will be running which will be called as bootstrap in ROM. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರಾಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಸ್ ರಾಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ನಾವೇನೋ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ, ಲೈಕ್ ಬೂಟ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ಬೂಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬೂಟಿಂಗ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಆರ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. MROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ROM, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ PROM, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROM, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ EPROM, erasable and programmable ROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ EEPROM, electrically erasable PROM. So when it comes to the first classification, MROM, so basically it's a hardwired ROM. hardwired ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, and contains pre-programmed set of data and instructions. However, ROM ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ pre-programmed. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ROM. ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ROM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನಿಗೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವೈರ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When it comes to programmable read-only memory, it can be programmed once by the user or programmer after purchasing. ಸೊ PROM ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು MROM, ಅದಾದಮೇಲೆ PROM ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ EPROM ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ EEPROM ಬರುತ್ತೆ. PROMಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹವೆವರ್ ಈ PROMinದ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೇಸ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೈ ದ ಯೂಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROMಲ್ಲಿ ಎರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ EPROM ಆ್ಯಂಡ್ EEPROM ಎರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಸಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅರೆಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಆ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಆ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಲೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ IC ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROMಲ್ಲಿ. ಹವೆವರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎರೇಸಬಲ್. ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮರಿಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಎಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಯಾವ್ದು EPROM ಆ್ಯಂಡ್ EEPROM, they can be erased. So when it comes to
So when it comes to the next EEPROM ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, yes, when it comes to EEPROM, erasable and programmable ROM. So for programming, electrical charge is stored in insulated gate region. Insulated gate region ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like your MOS transistor. ಸೊ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಯು ವಿ ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಲೇಟೆಡ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫೋಟೋ ಯೂಸ್ ಟು ವ್ಯಾನಿಷ್. ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ erasable and programmable ROM. When it comes to electrically erasable programmable ROM, so basically it can be programmed and erased electrically. So it is a bit flexible one. ಎರೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒನ್. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. So these are all the explanation regarding your EEPROM, EEPROM, MROM, PROM, all such things. So I stop at this stage. We shall see your flash memory in your next class. Flash memory aadmele we shall discuss your PLD, programmable logic devices, and then also FPGA if possible. So try to have a basic idea on all the ROM classifications. We shall continue with your next class. Thank you.